Telangana State Board of Intermediate Education. Board of Intermediate Education, Nampalli, Hyderabad, and SIVE, State Institution of Vocational Education, Nampalli, Hyderabad. Welcome to Digital Classes. తెలుగులో చూద్దాం. బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, నాంపల్లి, హైదరాబాద్. వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ ఇయర్ మెకానికల్ టెక్నీషియన్ కోర్స్ 8వ అధ్యాయం ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఇంధన ఘటము పార్ట్ 3 డిజిటల్ తరగతులకు స్వాగతం. ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోయే అంశం ఏమిటంటే సబ్జెక్టు ఇంధన వనరులు, ఎనర్జీ సోర్సెస్. సబ్జెక్టు 8వ అధ్యాయం ఇంధన ఘటము, చాప్టర్ 8 ఫ్యూయల్ సెల్ 3వ భాగం. సబ్జెక్ట్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, 8th చాప్టర్ ఫ్యూయల్ సెల్ పార్ట్ 3. I am ములుగూరు వెంకట శ్రీనివాసరావు, బీటెక్ మెకానికల్, PGD, PMIR, PTJL at Government Junior College, వైరా, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. నేను ములుగూరు వెంకట శ్రీనివాసరావు, బీటెక్ మెకానికల్, PGD, PMIR, PTJL ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, వైరా, ఖమ్మం జిల్లా. పరిచయం. గత భాగంలో ఫ్యూయల్ సెల్లులో ఉన్నటువంటి రకములు మరియు బేకన్ సెల్లు నిర్మాణము, పనిచేయ విధానం గురించి నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు అల్యూమినియం మరియు ఆక్సిజన్ ఇంధన ఘటం గురించి, ఇంధన ఘటం యొక్క లాభములు, నష్టములు మరియు మనం ప్రయోగ భాగము గురించి కూడా నేర్చుకుందాము. ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇంట్రడక్షన్ టు ది టాపిక్. In the last digital class, we learned about types of fuel cell and construction and working principle of Bacon fuel cell. Today, we are going to learn about aluminum and oxygen fuel cell, advantages and disadvantages of fuel cell, and practical part of fuel cell also we are going to learn in this session. Now తెలుగులో చూద్దాం మనము. అల్యూమినియం అండ్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క నిర్మాణము, దాని యొక్క పనిచేసే విధానం. ఇది ఎవరు కనుక్కున్నారు? లారెన్స్ లివర్మోర్ అను అమెరికా శాస్త్రజ్ఞుడు దీనిని రూపొందించాడు. దీనిని విద్యుత్ వాహనములకు ప్రయోగించాడు. అల్యూమినియమును రుణధ్రువముగా, ఆక్సిజన్ గాలి నుండి సేకరించినది ధనధ్రువముగా ఉపయోగించాడు. అల్యూమినియం ఎలక్ట్రోడ్లకు గాలియం పూతను పూశాడు. క్యాథోడ్కు కార్బన్ పూతను పూశాడు. ఉత్ప్రేరకంగా వెండిని ఉపయోగించాడు. అయితే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఈ అల్యూమినియం ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో అల్యూమినియాన్ని యానోడ్గా, క్యాథోడ్గా ఆక్సిజన్ ఉపయోగించాడు అన్నమాట. ఎవరు? లివర్ మోర్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు. ఇన్ ఇంగ్లీష్, లెట్ us see aluminum and oxygen fuel cell. An American scientist named Lawrence Livermore developed aluminum and oxygen fuel cell. He used aluminum as negative electrode, that is anode, and oxygen as positive electrode, that is cathode. Aluminum is coated with gallium. Oxygen electrode is coated by carbon. He also used silver as a catalyst. Aluminum and oxygen fuel cell is also called as aluminum air batteries. These produce electricity from the reaction of oxygen in the air with aluminum. They have one of the highest
energy densities of all batteries, but they are not widely used because of problems with high anode cost and byproduct removal when using traditional electrolytes. This has restricted their use to mainly military applications. However, an electric vehicle with aluminum batteries has the potential for up to 8 times the range of a lithium ion battery with a significantly lower total weight. Aluminum air batteries are primary cells, that is non-rechargeable. It is the important point. Aluminum air batteries are primary cells and non-rechargeable. Once the aluminum anode is consumed by its reaction with atmospheric oxygen at a cathode immersed in a water-based electrolyte to form hydrated aluminum oxide, the battery will no longer produce electricity. However, it is possible to mechanically recharge the battery with a new aluminum anodes made from recycling the hydrated aluminum oxide. Such a recycling would be essential if aluminum air batteries were to be widely adopted. So, aluminum powered vehicles have been under discussion for some decades. Hybridization mitigates the costs, and in 1989, road tests of hybridized aluminum air lead acid battery in an electric vehicle were reported. An aluminum powered plug in hybrid minivan was demonstrated in Ontario, America, USA in 1990. In March 2013, Finergy released a video demonstration of an electric car using aluminum air cells driven 330 kilometers using a special cathode and potassium hydroxide. On May 27, 2013, the Israel Channel 10 Evening News broadcast showed a car with Finergy battery in the back claiming 2000 kilometers 1200 miles range before replacement of the aluminum anodes is necessary. So this is the aluminum air battery diagram. You will see the red is a anode and it is black side. Back colored one is cathode. So in the anode it is a copper sulfate electrolyte and it oxygen it is zinc sulfate electrolyte. As we just learned that oxygen electrode is coated with carbon. That's why the oxygen electrode appears in black color, whereas the aluminum electrode is colored in the orange color. By connecting an external circuit, we will observe an electricity flow of electrons produces electricity. So this is the simple అల్యూమినియం ఎయిర్ బ్యాటరీ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది సాధారణంగా ఉపయోగించే అల్యూమినియం ఎయిర్ బ్యాటరీ. దీనిలో 2 ధృవాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది యానోడ్ రుణ ధృవము, నలుపు రంగులో ఉన్నటువంటిది క్యాథోడ్ ధన ధృవం. ఇది ఆక్సిజన్ ధృవం అని కూడా అంటారు. దీనికి కార్బన్ పూత పూశారు, అందువల్ల ఇది నల్లగా కనబడుతూ ఉంది. ఈ అల్యూమినియం దానికి గాలియం పూతను కూడా పూశారు. అయితే క్యాథోడ్ వద్ద కాపర్ సల్ఫేట్ ఎలక్ట్రోలైట్
ఉంది. ఇటువైపు ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద జింక్ సల్ఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది. అయితే ఈ ఎలక్ట్రోడులను మనం బాహ్య వలయంతో కలిపినట్లయితే ఎలక్ట్రానులు ప్రవహించడం ద్వారా విద్యుత్తు ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఈ వోల్ట్ మీటర్లో మనం ఆ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని గమనించవచ్చు. ఇది సింపుల్ అల్యూమినియం ఎయిర్ బ్యాటరీ. ఇవి కూడా ఈ ఫినర్జీ డిమాన్స్ట్రేషన్ అల్యూమినియం వాళ్ళు రచయించినటువంటి పటాలు. ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాయి. క్యాథోడ్, యానోడ్ మధ్యలో ఎలక్ట్రోడ్స్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. ఇటువైపు అల్యూమినియం యానోడ్గా ఉంది, ఇటువైపు ఆక్సిజన్ క్యాథోడ్గా ఉంది. అంటే ఎడమ వైపు అల్యూమినియం యానోడ్గా పెట్టారు, కుడివైపు ఎయిర్ అంటే గాలిలో ఎక్కువ ఆక్సిజన్ శాతం ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని ఆక్సిజన్ క్యాథోడ్ అని కూడా అన్నాము. మధ్యలో ఎలక్ట్రోలైట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOH ఉందన్నమాట. అయితే క్యాథోడు యానోడు ఈ రెండిటిని మనము బాహ్య వలయముతో కలిపినట్లయితే మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం ద్వారా విద్యుత్తు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఈ మధ్యలో చూడండి లోడ్ అని ఉంది కదా, ఆ లోడ్ అనేది మనకు విద్యుత్తు ఉత్పత్తిని సూచిస్తూ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ది అల్యూమినియం ఆక్సిజన్ బ్యాటరీ సెల్ డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ మనకి అల్యూమినియం ప్లస్ 3/4 O2 in air oxygen presence plus 3/4 H2O gives aluminum oxide AlOH taken thrice aluminum hydroxide. At anode negative pole represents minus side, positive pole represents cathode. This is the chemical reaction taking place at anode and cathode. Advantages of fuel cells. ఫ్యూయల్ సెల్ వలన లాభములు. ఫ్యూయల్ సెల్ పనిచేసేటప్పుడు ధ్వని రాదు. మనము గమనించవచ్చు, మిగతా ఏ కరెంటు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలలోనైనా టర్బైన్ల యొక్క ధ్వని ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ధ్వని వెలువడదు. ఇక దీనిలో ఉండేటటువంటి భాగాలు తక్కువగా ఉంటాయన్నమాట, కదిలే భాగాలు ఏవీ లేవు, అందువల్ల ఇక్కడ అరుగుదల ఉండదు. నెక్స్ట్ వాతావరణ కాలుష్యం కూడా ఈ ఫ్యూయల్ సెల్లులతో మనకు ఉండదు. కూలింగ్ టవరు, కూలింగ్ వాటరు వీటి యొక్క అవసరం ఉండదు, లేదు. గృహ అవసరాలకు ఫ్యూయల్ సెల్లులను మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి తక్కువ సమయం పడుతుంది. దీని పరిమాణము తక్కువ, సైజు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫ్యూయల్ సెల్లులను స్థాపించటానికి తక్కువ స్థలం సరిపోతుంది. దీని సామర్థ్యము ఎక్కువ, అయితే ఛార్జింగ్ అవసరం లేదు. ఫ్యూయల్ సెల్ ముఖ్యమైనటువంటి లాభం ఏంటి అంటే ఛార్జింగ్ దీనికి అవసరము ఉండదు. నెక్స్ట్ we will see in English advantages of fuel cells. First one, operation of fuel cell is quiet, that is it is silent, no noise will produces. Second one, fuel cell have only a few mechanical components. There are no moving parts, that is no frictional losses, so no depreciation of the parts. Next, third one, no atmospheric pollution, because in fuel cells, as already we studied that these no results, no production of wastages, smoke, ash or some carbon dioxide etc. So there is no question of atmospheric pollution. Then fourth one, no requirement of large volume of cooling water. So by using fuel cells, we need not
bother about cooling water. Fifth one, it can be used in residential areas. So it is used in domestic applications. Sixth one, it takes little time to go into operation. So it is speed operated cell. Seventh one, it is compact and occupied less space. Eighth one, it has high conversion efficiency, nearly 60 to 70%, because of direct conversion of chemical energy into ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఇక ఇప్పుడు మనం డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా చూద్దాము. వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్? ఇట్ హ్యాస్ హై ఇనిషియల్ కాస్ట్. సో ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ cell is costlier. Second one, it has low service life. So generally we observing that the fuel cell have 10,000, 15,000 hours. So the life period also less. Third one, it is overall efficiency, that is 40 to 50%. The parts are non-moving parts, even though the overall efficiency is less. So these are the disadvantages of fuel cells. తెలుగులో చూద్దాం మనం నష్టాలు, ఫ్యూయల్ సెల్లో ఉన్నటువంటి నష్టాలు ఏమిటో. ఫ్యూయల్ సెల్లో నష్టాలు: నిర్మాణం ఖర్చు ఎక్కువ. మనము ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ నిర్మించాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. దీని యొక్క జీవిత కాలము తక్కువ. ఇది ఫ్యూయల్ సెల్ గురించి. ఒకసారి సమ్మరీ చూద్దాం మనం. ఫ్యూయల్ సెల్ అనగా రసాయనిక శక్తిని నేరుగా విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే పరికరము. దీనిలో ముఖ్యమైన భాగములు ప్రాసెసర్, యానోడ్, క్యాథోడ్, ఎలక్ట్రోలైట్, ఇన్వర్టర్. నెక్స్ట్, ప్రాసెసర్ల పని ఏమిటి? ప్రాసెసర్ల ఉపయోగం ఏమిటి? హైడ్రోకార్బన్లను హైడ్రోజన్గా మార్చే భాగాన్ని ప్రాసెసర్ అని అంటారు. ఇన్వర్టర్ అనగా ఏసీ కరెంటును డీసీ కరెంటుగా మార్చే పరికరము. ఫ్యూయల్ సెల్లో రకాలు: హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్, హైడ్రోకార్బన్ ఫ్యూయల్ సెల్, ఆల్కహాల్ ఫ్యూయల్ సెల్. నెక్స్ట్, short answer questions. You should write these short answer questions. First question, what are the components of fuel cell? First one, short question, what are the components of fuel cell? So components means parts. What are the parts of fuel cell? Second question, what is the use of inverter in fuel cell? Second question, what is the use of inverter in fuel cell? Third one, write the advantages of fuel cell. Third one, write the advantages of fuel cell. Fourth one, write the disadvantages of fuel cell. Fourth one, write the disadvantages of fuel cell. చిన్న ప్రశ్నలు కూడా రాసుకోండి. మొదటి ప్రశ్న, ఫ్యూయల్ సెల్లో భాగాలను తెలపండి. మొదటి ప్రశ్న, ఫ్యూయల్ సెల్లో భాగాలు తెలపండి. రెండవ ప్రశ్న, ఇన్వర్టర్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? రెండవ ప్రశ్న, ఇన్వర్టర్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? మూడవ ప్రశ్న, ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క లాభాలను తెలపండి. ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క లాభాలను తెలపండి. మూడవ ప్రశ్న. నాలుగవ ప్రశ్న, ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క నష్టాలను పేర్కొనండి. నాలుగవ ప్రశ్న, ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క నష్టాలను పేర్కొనండి. ఇప్పుడు మనము ఈ చాప్టర్లో ఉండేటటువంటి ప్రాక్టికల్ గురించి చూద్దాం. మనకి ఫ్యూయల్ సెల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ 14 ఉందన్నమాట ప్రాక్టికల్కి. నౌ వీ విల్ సీ ది ఫ్యూయల్ సెల్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. There is an experiment in fuel cell
coming under experiment number 14. The name of the practical is study of fuel cell. The name of the experiment is study of fuel cell. ఈ 14వ ప్రయోగంలో మనకు ఉండేటటువంటి ప్రాక్టికల్ ఫ్యూయల్ సెల్లును అధ్యయనము చేయుట. ఫ్యూయల్ సెల్లును అధ్యయనము చేయుట. ఎయిమ్ అంటే ఉద్దేశం. టు స్టడీ ఫ్యూయల్ సెల్. ఎయిమ్ టు స్టడీ ఫ్యూయల్ సెల్. ఉద్దేశం. ఉద్దేశంలో ఫ్యూయల్ సెల్లును అధ్యయనము చేయుట. నెక్స్ట్ యూ షుడ్ రైట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్. ఇక్కడ మీరేమని రాయాలి తెలుగులో? ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క భాగాలు అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. దాని భాగాలు రాయండి. ఏంటి? 1 ప్రాసెసర్, 2 యానోడు, 3 క్యాథోడు, 4 ఎలక్ట్రోలైట్, 5 ఇన్వర్టర్. So in English you also write the parts of fuel cell. The names are processor, anode, cathode and electrolyte and inverter. Next ఏం రాయాలి మనం? Description part. So in this description you should write all the parts in detail. That is, the fuel cell is a device which converts chemical energy into electrical energy by using oxygen and hydrogen gases cleanly and efficiently. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ దగ్గర తెలుగులో మీరు వర్ణన అని పెట్టండి. ఈ ఫ్యూయల్ సెల్లులోని భాగాల గురించి మొత్తం కూడా వర్ణించండి. ఏంటి ఆ భాగాలు? ఫ్యూయల్ సెల్లులోని భాగాలు అని పెట్టి మీరు ప్రాసెసర్, ఇది హైడ్రోకార్బన్లను హైడ్రోజన్ గ్యాస్ గా మార్చే పరికరము. ప్రాసెసర్, ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇంటూ రిచ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. నెక్స్ట్ యానోడ్, నెగిటివ్ పోల్, రుణ ధ్రువము. క్యాథోడ్ is positive pole, ధన ధ్రువము. Fifth one, electrolyte. It generally uses potassium hydroxide or acetic potash. Next, last one is inverter. Inverter converts AC current to DC current, and also you may write all these matter. The first fuel cell was developed by Francis Bacon in the year 1959. It was fueled by hydrogen and oxygen gases and was chosen for Apollo mission. The Bacon fuel cell is filled with an alkaline electrolyte like potassium hydroxide KOH or caustic potash in water. Water is bound by 2 special nickel plates. These are made out of porous metal into which electrolyte penetrates but not passes through. Onto the other side of the fuel anode electrode, hydrogen gas is fed. Control pressure so that it does not pass. The oxygen gases is fed to the other side of cathode. The chemical reaction takes place between the gas and electrolyte. At hydrogen electrode, H2 plus molecules combines with hydroxyl ions OH minus from the electrode and releases electrons. At the oxygen electrode, O2 molecules capture the electrons from the electrode metal and combine with water molecules to make hydroxyl ions, which dissolves in electrolyte. The chemical reactions is, you will name the chemical reactions also. The electrodes are connected to external circuit, current flows, the reaction continues as long as hydrogen and oxygen gases supplied. To accelerate chemical reaction, platinum electrodes can be used. Bacon used nickel electrodes only. నెక్స్ట్ మనం తెలుగులో చూద్దాము. ఫ్యూయల్ సెల్ పనిచేసే విధానము. యానోడు వద్ద హైడ్రోజన్ వాయువును పంపుతారు.
క్యాథోడ్ వద్ద గాలిని, ఆక్సిజన్ను పంపుతారు. యానోడ్ వద్ద జరిగే రసాయనిక చర్య ఏమిటంటే హైడ్రోజన్ వాయువు ఎలక్ట్రోలైట్ సమక్షంలో ఉత్ప్రేరకముతో కలిసి రసాయనిక చర్య జరిపి ప్రోటానులు మరియు ఎలక్ట్రానులుగా విడగొట్టబడతాయి. ఈ ఎలక్ట్రానులు బాహ్య వలయంలోకి ప్రయాణించటం వలన విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ప్రోటానులు ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణముతో క్యాథోడును చేరి ఎలక్ట్రాన్లతో కలిసి నీరుగా ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు ఉష్ణము కూడా వెలువడుతుంది. ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క జీవితకాలము సుమారు 40,000 గంటలు. ఇదంతా కూడా మీరు డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్లో వర్ణన భాగంలో రాయండి. ఈ ఎలక్ట్రోడులను ఇది పనిచేసే విధానంలో రాసేయండి. ఈ ఎలక్ట్రోడులను బాహ్య వలయంలో కలపటం వలన విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. మనం చూస్తున్నట్లుగా ఫ్యూయల్ సెల్లో ఒక బల్బు కూడా వెలుగుతూ కనబడుతూ ఉంది. లోడ్ అని చూసాం కదా మనం ఇందాక డయాగ్రామ్లో, అదనమాట. హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ సరఫరా ఉన్నంత కాలము విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. బేకన్ నికెల్ ఎలక్ట్రోడ్లను మాత్రమే ఉపయోగించాడు. నెక్స్ట్ మీరేం రాస్తారు? రిజల్ట్ దగ్గర ఫ్యూయల్ సెల్ను అధ్యయనము చేసి తిని అని రాయాలి. ఫలితము ఫ్యూయల్ సెల్ను అధ్యయనము చేసి తిని అని రాయాలి. చూస్తున్నది హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్. దీనిని బేకన్ రూపొందించాడు. మొట్టమొదట మనం ఎడమ వైపు యానోడ్ ఉంది, ఇది నెగిటివ్ పోల్ యానోడ్. కుడివైపున క్యాథోడ్ ఉంది, ఇదేమో పాజిటివ్ పోల్ అంటే ధన ధ్రువము. ఈ రుణ ధ్రువం వైపు హైడ్రోజన్ వాయువును పంపిస్తున్నారు. యారో గుర్తుంది కదా, H2 ఇన్ అని హైడ్రోజన్ వాయువు లోపలకు ప్రసారం అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ మన కుడి ప్రక్క నుండి ఆక్సిజన్ వాయువుని లోపలికి పంపిస్తూ ఉన్నారు క్యాథోడ్ వద్ద. అయితే ఇక్కడ మనకి మధ్యలో ఎలక్ట్రోలైట్ ఉందన్నమాట, సాల్వెంట్ ద్రావణం. ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ విడుదలైనటువంటి ఎలక్ట్రానులు యానోడ్ నుండి క్యాథోడ్కు ప్రసరింప చేయటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రసాయనిక చర్య ఏంటంటే జరిగేది, మనం హైడ్రోజన్ వాయువుని పంపించినప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ వాయువు ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉండేటటువంటి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్షన్ చెంది రసాయనిక చర్య జరిపి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్లను, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను విడుదల చేస్తుంది. ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు అనేకమైన మార్గాలలో ఇటువైపు కుడివైపు ఉన్నటువంటి క్యాథోడ్ వద్దకు ప్రసారం చెందుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లన్నీ కూడా క్యాథోడ్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్లతోటి కలిసి సాల్వెంట్లో ఉండేటటువంటి హైడ్రాక్సిల్ అయానులతో కలిసి నీరుగా ఏర్పడుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం బాహ్య వలయాన్ని కనుక ఏర్పరిచినట్టయితే పైన ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ పై భాగంలో మనం గమనించవచ్చు, పసుపచ్చ రంగు వేసింది. ఇక్కడ లోడు అంటే కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంటే విద్యుత్ అనగానే ఏంటి, అసలుకి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని మనం విద్యుత్తు అంటున్నాం. ఇక్కడ యానోడ్ వద్ద ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్భవించటం చూస్తున్నాము. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు క్యాథోడ్ వద్దకు వెళ్ళటం, క్యాథోడ్ వద్ద హైడ్రాక్సిల్ అయాన్లు ఉత్పత్తి కావటం చూస్తుంది. ఈ బాహ్య వలయంలోకి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రసరించటం వల్ల మనకి ఇక్కడ కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది. బల్బు వెలుగుతూ ఉన్నట్లుగా మనకి పటంలో చూపించటం జరిగింది. అయితే ఈ పటంలో మనం ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేశామో భాగాలు, యానోడు, క్యాథోడు, మధ్యలో ఎలక్ట్రోలైట్, బాహ్య వలయము, తర్వాత ఎర్ర గుర్తుతో పెట్టినవి హీటు, కింది భాగంలో వాటర్ బయటికి పంపించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. వ్యర్థ పదార్థాలు ఇక్కడ ఏవి ఉత్పత్తి కాలేదు. ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి బాణము గుర్తు హైడ్రోజన్ వాయువుని సూచిస్తూ ఉంది. బ్లూ రంగులో ఉండేటటువంటి బాణం గుర్తు ఆక్సిజన్ వాయువును సూచిస్తూ ఉంది.
ఈ రసాయనిక చర్య జరిపి ఎలక్ట్రాన్లు అంటే రసాయనిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తుంది. ఇది బేకన్ రూపొందించాడు. బేకన్ అతను వాడినటువంటి ఎలక్ట్రోడులు నికెల్ ఎలక్ట్రోడ్లు అన్నమాట. సో దిస్ టాపిక్ we will see in English. Here a diagram showing fuel cell. It is hydrogen fuel cell designed by Bacon. He designed in 1959 year. So in this figure, left side an arrow mark is there. This indicates hydrogen gas input as hydrogen gas. Hydrogen is fed to anode. And at right side there is a positive pole. It is called as cathode. Two poles are there. Left side anode, negative pole. Right side positive pole, cathode. Left side we are giving hydrogen gas. This hydrogen gas reacts with the electrolyte producing free electrons. So we are observing that the yellow dots, red and some light black dots, these are electrons. These electrons travels various directions to the cathode. So these electrons will recombine with the electrons in that electrode and hydroxyl ions to produce hydroxyl ions. So whenever if we will connect the external circuit, the flow of electrons produces electricity. Here the yellow pointed wires represents external circuits. In the middle of the circuit, a load, that is electricity production, will be occurred. Thereby we are observing that a yellow lamp is glowing down. So once again, see, at left side we are feeding hydrogen gas. At the right side we are giving oxygen gas. So at anode there is a production of free electrons. At cathode there is a production of hydroxyl ions. These chemical reaction will take place up to supply of oxygen and hydrogen gases. In the middle of the cell, top of the cell, we will observe that there is an yellow circuit, that is external circuit. There the flow of electrons will produces electricity. We are observing that a yellow bulb is glowing there. So this is how fuel cell works. So this is the summary. Next questions. You should write short answer questions and big answer questions. Short answer question. First, number 1. What are the types of fuel cell? Short answer question. What are the types of fuel cell? What are the types of fuel cell? Long answer question. Explain constructional details and working principle of Bacon's fuel cell. Number 1, long answer question. Explain constructional details and working principle of Bacon's fuel cell. Second question. Explain the parts of the fuel cell. Explain the parts of the fuel cell. చిన్న ప్రశ్న రాసుకోండి. ఇంధన ఘటములో రకాలను తెలపండి. చిన్న ప్రశ్న. ఇంధన ఘటములో రకాలను తెలపండి. ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్నలు. బేకర్ ఇంధన ఘటము యొక్క నిర్మాణము మరియు పనిచేయు విధానము వివరించండి. పెద్ద ప్రశ్న 1. బేకర్ ఇంధన ఘటము యొక్క నిర్మాణము మరియు పనిచేయు విధానము వివరించండి. రెండవ ప్రశ్న. పెద్ద ప్రశ్నలో రెండవది. ఇంధన ఘటములోని భాగములను వర్ణించండి. ఇంధన ఘటములోని భాగములను
వర్ణించండి. సరే, ఇది బేకర్ సెల్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇవాళ.